महाराज जनक जी बार बार पूछे छे, महाराज आ राजकुमारों ने जोता मारी कई स्थिति थई हूँ तमने कही दऊं। जनक जी पोतानी स्थिति खुल्ली करे छे। महाराज आ बन्ने भाईओ ने जोऊं छुं तो मारी आ दशा छे। ई नहीं बिलोकत यति अनुरागा, ई नहीं बिलोकत यति अनुरागा, ई नहीं बिलोकत यति अनुरागा, ई नहीं बिलोकत यति अनुरागा। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा। भय उथकित जिमि चंद्र चकोरा, भय उथकित जिमि चंद्र चकोरा। भय उथकित जिमि चंद्र चकोरा। बापजी आ बन्ने राजकुमारों ने जोऊं छुं तो मने आटलो बधो प्रेम केम उत्पन्न थाय? मारू मन 24 कलाक ब्रह्म में डूबेलू होय, ये ब्रह्म मांथी छूटू पड़ीना बाळको में केम लागी गयुं? मारा जेम चंद्रनी सामे चकोरनी दृष्टि चोंटे मारू मन आ बाळको में लाग्युं छे। बापजी जल्दी खुलासो करो, आ बन्ने कोण छे? ए बन्नेनु सामसामु जोवुं, ए बन्नेनु हसवुं केटलुं मन मोहक छे महाराज, बताइए ना। विश्वामित्र जी ने थयुं के जनक जी एटलो तो विचार करो के अमारा जेवा विरक्तो ने पण जे रूपे खेंचाई तमने गृहस्थ ने खेंचे एमां नवाई शुं? आप तो आखिर में गृहस्थ हैं। विश्वामित्र जी गर्भित जवाब आपे छे, तमे जे कह्युं ए बधुं बराबर छे। निराकार साकार थयो, नर नारायण कहो, ब्रह्म कहो, जे कुछ कहना हो कहो। पछी प्राकृत परिचय आप्यो, आ राम छे, एनी मातानुं नाम कौशल्या, आ अमारो लक्ष्मण, एनी मातानुं नाम सुमित्रा, बन्ने महाराज दशरथ जी ना पुत्रो। जनक महाराज आ रघुकुलना संतानो छे, अयोध्याना राजकुमारो। ओ दशरथ जी ना पुत्रो छे। हाँ, जनक राजा ने मीठी ईर्ष्या थई के आवा पुत्रो तो मारे घरे जन्मवा जोईए, आ लाभ दशरथ जी केम लई गया? पण हवे तो एमां कई थई शके नहीं। जन्मा तो त्यां विश्वामित्र जी नी सामे जोता जनक ने थयुं, हूँ पिता तो न बनी शक्यो पण गुरु बनूं। गुरु बनवानी कक्षा जनकनी तो छे ज, कारण के एनी साधना माटे शुं कहेवुं। पण रघुकुलना गुरु वशिष्ठ जी छे एटले गुरु पण नहीं बनी शकूं। जनक महाराजे विचार कर्यो, माता पिता न बनायुं, गुरु बनी शकाशे नहीं। भगवान करे मारी कन्या आ राम ने अर्पण करूं अने एने जमाई बनावीने हूँ एनो ससुर बनी जाऊं, बाकी आनी साथे संबंध जोड़ी लेवा जेवुं छे। अमुक तत्वों समाज में एवा होय जे मनुष्य ने प्रेम प्रगटावे छे। अमुक व्यक्तित्व एवा होय सामेथी एम थाय के आमने भाव अर्पण करिए, प्रेम अर्पण करिए। जनक महाराज राम ने जोईने विचारे आने साथे संबंध जोड़िए, आनी साथे कई परिपक्व नातो जोड़िए। बापजी आप एकला आव्या होत तो हूँ तमने अहीं रहेवा दे, पण राजकुमारो साथे छे माटे मारे अयोध्यानी कक्षा प्रमाणे तमारुं सन्मान करवुं जोईए। आप मारा महल में मुकाम करे, बधानु स्वागत करी राजभवन में लई गया। बपोरनु भोजन थयुं, थोड़ी वार सौवे विश्राम कर्यो। राम जी जनकपुर में आवी गया। सांज पड़वानी तैयारी। रामजी ने थयुं के बापजी ज्यां जईए त्यां बधाने मारो परिचय हवे ब्रह्म तरीके आपवा मांडे। हवे आमनम विश्वामित्र जी जाहेरात कर्या करशे तो पछी मारू ब्रह्मत्व खुल्लू थई जशे। मारे जे मानव लीला करवी एमां बाधा पड़शे। लाव कईक एवी लीला करूं के विश्वामित्र जी चक्कर में आवी जाए। તેથી ભગવાન રામજીએ લીલા કરી। વિશ્વામિત્રજીની પાસે જઈને કહ્યું, મહારાજ નાથ લખનપુર દેખન ચાહી। આ લક્ષ્મણની નગર જોવાની ઈચ્છા થઈ છે મહારાજ, તમે કહેતા હો તો લક્ષ્મણને નગર બતાવી આવું।
અમે તો પહેલી વાર આવ્યા છીએ ને મહારાજ, નગર તો જોયેલું નથી, આ પહેલી વાર જનકપુર. તો તમે કહેતા હો તો લક્ષ્મણને બતાવો, બજારો કેવી, દુકાનો કેવી, જરા જોઈ આવીએ. ભગવાનને એમ કે બજાર જોવાનું ને દુકાન જોવાનું કહું તો વિશ્વામિત્રજી એમ માનશે કે આમાં કઈ બ્રહ્મ જેવું લાગતું નથી, કઈ બ્રહ્મ બજાર જોવા થોડો નીકળે. પણ ભગવાન બોલવામાં પકડાઈ ગયા. ભગવાને એમ કહ્યું, તમે કહેતા હો તો હું લક્ષ્મણને દેખાડી આવું. હવે દેખાડી કોણ શકે? જેને પહેલા જોયું હોય એ. રામ પણ પહેલી જ વાર આવે, પણ ઈશ્વરનું તો વધુ જોયેલું. જગ પેઈ ખન તુમ દેખની હારે. તુલસીદાસજી વર્ણન કરે, વિશ્વામિત્રજી હસી પડ્યા, રામજી તમે મને ભૂલાવામાં નાખવા માંગો છો, પણ તને જાણી ગયા પછી તમે પણ ભૂલાવામાં ન નાખી શકો. તમે નગર જોવા નથી જતા, પણ આ નગરમાં નામ રૂપને મિથ્યા માનીને બધા યોગીઓ બેઠા એના નેત્રોને સફળ કરવા માટે જઈ રહ્યા છો. તો જાય દેખ આવહું નગર સુખ નિધાન દઉ ભાઈ, કરહું સુફલ સબકે નયન સુંદર બદન દિખાય. તમારા સુંદર ચહેરા બતાવી આ જનકપુર વાસીઓને કૃતાર્થ કરો, અને એ લોકોને એ ભૂલ છે એ સમજાવો કે રૂપ જો મિથ્યા જ હોય તો ઈશ્વરે આંખો આપી શું કામ? માટે આંખનો સદુપયોગ કરી તમારા રૂપને બતાવી એ લોકોને ધન્ય બનાવો. બંને ભાઈઓને આદેશ મળ્યો છે. સુંદર પિતાંબરો ધારણ કર્યા છે, હાથમાં ધનુષ્યબાણ. રામ લક્ષ્મણ શ્યામ ગૌર શું કહેવા? વિશ્વામિત્રજી આદેશ આપે છે, જાઓ નગર. પણ અહીંયા રામાયણ જોતા એમ લાગે છે કે વિશ્વામિત્રજીએ કોઈ ભલામણ નથી કરી કે સાચવીને જાજો, સંભાળીને જજો, પાછા સાચવીને આવજો, અજાણું ગામ છે, ક્યાંય ભૂલા ન પડી જવાય, આવી કોઈ ભલામણ નથી કરી. કારણ કે વિશ્વામિત્રજીને ખબર છે રામ મર્યાદા પુરુષોત્તમ, એને કોઈ ભલામણની જરૂર નહીં. પણ અહીંયા કૃષ્ણ હોય તો ભલામણના પોટલા બંધાવવા પડે કે તું મહેરબાની કરજે, ધ્યાન રાખજે, ને તોય 75% તો પૂરું કરીને આવ્યો હોય. રામને કહેવું ન પડે, કૃષ્ણને કહેવું પડે. કારણ કે રામ એ ધર્મયુગ છે, રેલવે લાઈન છે, સમાંતર ચાલી જાય બસ, એમાં જરાય આડાવડું થવાય. એ રામચરિત્ર ધર્મયુગ. ત્યારે કૃષ્ણ ધર્મયુગ નથી, એ તો યુગ ધર્મ છે. એમ લાગે કે અત્યારે પ્રતિજ્ઞા કરવાની જરૂર તો કરે, એમ લાગે કે હવે તોડવાની જરૂર તો તોડે. એ યુગ ધર્મ છે. એને કહેવું પડે કે તું સંભાળજે તું. અને કૃષ્ણ અવતારમાં આવી કથા આવી છે. નંદ બાબા અક્રૂરના રથમાં લઈને બલરામ શ્રી કૃષ્ણ ગોપ બાળકોને લઈને મથુરા આવ્યા. કંસના યજ્ઞમાં બગીચામાં ઉતરેલા. આવું જ ચરિત્ર. સાંજ પડી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ નંદ બાબાને કહ્યું, બાબા અમે પહેલી વાર મથુરા આવ્યા છીએ, જરા બજાર જોઈ આવીએ, દુકાનો કેવી છે. નંદ બાબાએ ના પાડી કે નહીં, આ કંસનું ગામ છે, આપણું ગોકુળ નથી. આપણા ગોકુળમાં આપણે ગમે તેમ ફરીએ ચાલે. બોલે બાબા એટલું તો હું સમજુ ને કે કઈ કંસના ગામમાં કઈ થોડું તોફાન કરે, એટલો તો મને ખ્યાલ હોય ને. બોલે નહીં, તું અત્યારે ડાપણની વાતો કરે છે પણ તારો કોઈ ભરોસો નહીં. બોલે નહીં બાબા, તોફાન કરીએ, જવા દો ને. દાઉ સાથે છે, બલરામ મોટો સાથે, પછી શું? બોલે એ મોટો ખરો પણ તારા ઈશારા ઉપર કામ કરે. બોલે નહીં, તોફાન કરીએ, જવા દો ને. ગોપ બાળકો છે બધા છે, બજાર જોઈને હમણાં પાછા. બહુ જીદ કરી છે નંદ બાબા. બાબા જવા દો. બહુ જ આગ્રહ કર્યો. પછી નંદજીએ કહ્યું જવા દઉં, પણ એક શરત. શું? કે સીધે સીધા જવાનું. કૃષ્ણએ કહ્યું આડી દિવાલ આવે તો? બોલે એવા ખોટા અર્થ ન કર, હું જે અર્થમાં કહું છું એ અર્થમાં સમજ. સારું. કોઈની સામે બહુ જોવાનું નહીં, એક નજરે. બોલે ઠીક હે. કોઈની સાથે વાતચીત નહીં કરવાની. સારું. કોઈની સાથે તકરાર નહીં કરવાની. ભલે, પણ અમે તકરાર ન કરીએ, પણ સામેથી કોઈ આમંત્રણ આપે તો તું બંધ જ રાખ, આ કાર્યક્રમ જ બંધ રાખતું. એટલે સારું, નહીં તકરાર કરીએ બાબા, જવા દો. અને એક વાત ખાસ ગોપાલ, કાન ખોલીને સાંભળી લે. શું? મથુરાની બજારમાંથી કોઈ વસ્તુ ખરીદવાની નહીં. કૃષ્ણએ કહ્યું બાબા શું ખરીદવાનું નહીં તો લૂંટવાનું? બોલે તારી આદત નહીં જાય, હું તને નહીં જવા દઉં. વિનંતી કરી, બાબા નહીં તોફાન કરીએ, જવા દો. બલરામ કૃષ્ણ અને ગોપ બાળકોનું વૃંદ મથુરાના રાજમાર્ગ ઉપર નીકળે છે. બડી પ્રસિદ્ધ કથા. જે આડું બોલ્યા એને દંડ આપ્યો,
જેણે ભગવાનને ફળ ફૂલ આપ્યા એના ટોપલા મોતીથી ભરી દીધા. આવી અનેક કથાઓ મળી છે. ઘણું તોડફોડ પણ કર્યું છે. એમાં એવી કથા મેં મહાત્માઓ પાસેથી સાંભળી છે કે વેપારીઓ પેઢી ઉપર બેઠા હતા. હોશિયાર માણસો, એક તો વેપારી, એણે વિચાર કર્યો કે ગોકુળના છોકરાઓ તોફાની છે, ખાધે પીધે સુખી છે, હાથમાં શક્તિ બહુ છે, જો આ લોકોને સમજાવી નહીં લેવામાં આવે તો આપણી દુકાન લૂંટશે. અને તેથી વેપારીઓ પાનબીડા લઈ લઈને એવી હોશિયારી કરી, પધારો પધારો, કેટલા વખતથી અમે તમારા દર્શન માટે તડપતા હતા, આજ અમારી પેઢી પાવન થઈ ગઈ, અમારા બાળ બચ્ચા પાવન થઈ ગયા, આજ અમારો ધંધો ધન્ય બની ગયો, તમારા પગલા થયા. આમ એક એક પાનબીડું આપીને કૃષ્ણને રાજી કરી દીધા વેપારી. ત્યારથી ભગવાન કૃષ્ણ વેપારી ઉપર રાજી છે. પણ હવે ધ્યાન રાખજો, મહેરબાની કરી. અત્યાર સુધી તો ચાલ્યું છે આમ, કૃષ્ણની કૃપા દ્રષ્ટિ પડી. કેવા હોશિયાર, પાનબીડામાં કૃષ્ણને રાજી કરી દીધું. વેપારી ભયંકર હોશિયાર હોય. શું કહું, ને એમાંય ગુજરાત, ઓહો. વેપારીને સંતાન નહીં, પતિ પત્ની સુતેલા. પત્ની આમ આમ મોટી ઉંમર થઈ ગઈ અને સંતાન વગરનું, લાખો રૂપિયા, પણ બસ માનતાઓ કર્યા કરે. એક સંતાન હોય તો આ બધું સંભાળે ને આમનમ. એમાં રાત્રિએ ચોર આવ્યો 12 વાગે, ઉપરનું તોડીને ઉપરથી પડ્યો અંદર. એ બંને જણના જે 2 પલંગ હતા એની વચ્ચે પડ્યો, ખાલી જગ્યા હતી ત્યાં. વેપારી સમજી ગયો કે ચોર છે અને આ બધું લૂંટી જશે ને આપણાથી કઈ બોલાય નહીં, આમાં કઈ. પણ બડો હોશિયાર આદમી એકદમ નાચવા લાગ્યો ઉભો થઈને. એની પત્નીને કહું, જાગ, તું કહેતી હતી ને કે દીકરો દીકરો લે, ભગવાન દયા કરે ત્યારે આમ દયા કરે, આ જુવાન જો દીકરો લે, ઈશ્વર દયા કરે ત્યારે આમ કરે. આપણા ભાગ ખુલી ગયા, કંકુ લાવ, ચોખા લાવ, ભાઈને વધાવી લે, ચાંદલો કર, જુવાન જોધ, હવે પેઢી એની, પૈસા એના, લાખો રૂપિયા એના, આપણે તો બેઠા બેઠા માળા કરીશું, જાત્રા કરીશું, બધું ભાઈને આપી. પેલાને બોલવાનો સમય ન રહેવા દીધો, એટલું બોલ્યો. એ તો પેલી સ્ત્રીએ સમજી ગઈ, ચાંદલો કર્યો, ચોખા લગાડ્યા, ત્યાં તો આરતી કરી, ભાઈને બેસાડ્યો, ગોળ ધાડા ખવડાય. પણ ચોર તો હજર થઈ ગયો, સાવ સજ્જડ, કે આ શું કરવું આમ. તું કહેતી હતી દીકરો દીકરો, આ દીકરો બધું ભગવાનને આપ્યું છે, લાખો રૂપિયા છે, બધું ભાઈને આપી દઈશું, ભાઈ બેઠા બેઠા પેઢી ચલાવશે, આપણે માળા કરીશું, બસ આનંદ આનંદ. પ્રભુએ કેવી દયા કરી, માથા ઉપર હાથ ફેરવે ને. એ તો 2 જણા પ્રેમ કરવા લાગ્યા. પેલો તો ગળગળો થઈ ગયો ચોર, માવતર મળી ગયા. અડધો કલાક પેલો કઈ બોલી જ શકે નહીં. પછી 2 જણા પાણી પાયું. ભાઈનું નામ શું પાડશું? 2 જણા વાત કરી. ભગવાને દયા કરી, જવાન જો દીકરો આપ્યો, નામ શું પાડશું? પેલી કે આપણે તો વાણિયા છીએ, આપણામાં તો અમુક રીતના જ નામ પડે, ઉમેદ ચંદ રાખીએ. બોલે નહીં, એવું ના રખાય, તો નૂર મોહમ્મદ રાખવાનું છે. અરે બોલે, આપણામાં નૂર મોહમ્મદ નામ ન હોય, મુસ્લિમ ભાઈઓમાં નામ હોય, આપણે તો વાણિયા છીએ. બોલે નહીં, પેલી કહે આ રાખવાનું, પેલો કહે નૂર મોહમ્મદ, નૂર મોહમ્મદ, બૂમો પાડવા લાગ્યો. બાજુમાં પોલીસ ચોકી હતી, એમાં નૂર મોહમ્મદ નામના જમાદાર હતા. આ વેપારીની હોશિયાર. પેલી કહે ઉમેદ ચંદ, આ કહે નૂર મોહમ્મદ, નૂર મોહમ્મદ. આવ્યો નૂર મોહમ્મદ. જમાદારને એમ થયું કે કોઈ મને બોલાવે. આવ્યો. શું છે શેઠજી? આવી ગયા સાહેબ? હા, લ્યો. પકડ્યો નૂર મોહમ્મદે. પતિ પત્નીએ માથા ઉપર હાથ મૂક્યો. બાપા જ્યાં જા, ત્યાંથી કાગળ લખજે દીકરા, તબિયતનું ધ્યાન રાખજે મારા બાપ. જા બેટા જા, મારો બાપ. વળાયો દીકરાને. ખાવા પીવાનું ધ્યાન રાખજે, તબિયત સાચવજે મારા દીકરા, જા બાપ. વળાવી દીધો ભાઈને. સાહેબ બહુ સારા માણસ છે, એ કહે એમ કરજે, જ્યાં જા ત્યાં ચડી પહેરીને કામ કરજે. કારણ કે જેલમાં તો એમ જ હોય ને, જાય
વળાવી દીધો નૂર મહમદને. આ વેપારી પેલો માવતરની સામે જોતો જાય. એ વેપારીઓએ ભગવાન કૃષ્ણને પાન બીડા આપી પ્રસન્ન કરી દીધા. હું આપને એ કહેતો હતો કે ભગવાન રામજીને કહેવું ન પડે, કૃષ્ણને કહેવું પડે, કારણ કે અવતારની ભૂમિકા અદ્ભુત છે. શ્રી કૃષ્ણ અવતાર, રામ અવતાર બંને પોતપોતાની જગ્યાએ કંઈક જુદી જ ભૂમિકા છે. ભગવાન રામ લખન જનકપુરના રાજમાર્ગમાં આવે છે ભગવાનના દર્શન કરવા માટે. તમામ નરનારી દાયવું ધામ કામ સબ ત્યાગી, દાયવું ધામ કામ સબ ત્યાગી, મનહુ રંક નિધિ લૂટન લાગી, મનહુ રંક નિધિ લૂટન લાગી, મનહુ રંક નિધિ લૂટન લાગી, મનહુ રંગ નિધિ લૂટન લાગી. તમામ નરનારી પોતાના ઘરને અને કામને છોડીને રામ દર્શન માટે નીકળ્યા, જાણે રંકો નિધિ લૂંટવા નીકળ્યા હોય. આનો અર્થ એમ થાય કે જ્યાં સુધી ધામની મમતા અને કામના આ બંને છૂટે નહીં ત્યાં સુધી રામ દર્શન કેમ થાય? ધાયે ધામ કામ સબ ત્યાગી. લોકોના ટોળે ટોળા ભગવાનના દર્શને ઉમટ્યા. મહિલાઓ બધી જરૂખે, પુરુષો બધા લાઈનમાં, પાઠશાળાના બાળકો રામની પાછળ પાછળ બધા ચર્ચા કરે આ કોણ હશે, આ કોણ હશે. આખા નગરને રામજીએ પોતાના રૂપમાં ડુબાડી દીધું. પુરુષો જુએ છે, બાળકો પાછળ ચાલે, પણ કોઈની પાસે પરિચય નથી કે આ કોણ છે. રામાયણમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે, રામ અને લક્ષ્મણનો પરિચય જનકપુરની સ્ત્રીઓએ મેળવ્યો. એક બેન દોડતી દોડતી આવી ઝરૂખામાં બધી સ્ત્રીઓને કહેવા લાગી, આ બંને જણ કોણ છે? હું ઓળખું છું, મારી પાસે પરિચય છે. કોણ છે? આગળ ચાલે એનું નામ રામ, પાછળ ચાલે એનું નામ લક્ષ્મણ. એમના પિતાનું નામ છે દશરથજી. રામ કૌશલ્યાના પુત્ર, લક્ષ્મણ સુમિત્રાના પુત્ર. ધનુષ યજ્ઞ જોવા માટે આવ્યા છે. રસ્તામાં અહલ્યાનો ઉદ્ધાર કર્યો, ઋષિનો યજ્ઞ પૂરો કર્યો. મહારાજ જનકજી જો આને જોઈ જાય અને પ્રતિજ્ઞા તોડીને સીતાજી રામને આપી દે તો કેવું સરસ. બધું પરિચય પહેલી સ્ત્રી આવે. એક સ્ત્રીએ કહ્યું, જનક મહારાજ પ્રતિજ્ઞા તોડે અને સીતારામને આપે અને સીતારામના લગ્ન થાય તો આપણને શું ફાયદો? ત્રીજી સખીએ કહ્યું, મોટામાં મોટો આપણને એ ફાયદો કે સીતારામના લગ્ન થાય તો જનકપુરી અને અયોધ્યાનો સંબંધ જોડાય. આ બાને રામ ક્યારેક સીતાને તેડવા, ક્યારેક અહીં મૂકવા અવારનવાર અહીંયા આવશે અને આપણને અવારનવાર દર્શન થશે. ચોથી સખીએ કહ્યું કે રામ જ સીતાને તેડવા મૂકવા આવે એની ખાતરી શું? નાના ભાઈ નહીં મોકલે. પાંચમી સખીએ કહ્યું કે રામ જ આવશે. કેમ કે અત્યારે આપણે આમંત્રણ નથી આપ્યું તોય આવ્યા છે, તો પછી સંબંધ જોડાયા પછી તો ગામ છોડશે જ નહીં લગભગ, એટલે વારંવાર આપણને એનો લાભ મળશે. આમ સ્ત્રીઓ મનોભાવ વ્યક્ત કરવા લાગી. બધો પરિચય બહેનો લઈ આવી. કોઈ પુરુષ પરિચય ન મેળવી શકે. આનો અર્થ શું થાય? બહેનો કોઈ પણ વ્યક્તિનો પરિચય મેળવી લે, પછી થોડો સાચો ખોટો ગમે તેવો પણ મેળવી લે. પુરુષોમાં એ સ્વભાવ નહીં, પુરુષો ના કરે. બહેનોમાં એ સરસ લાગણી. તમે હકીકત છે ને, બસમાં સામસામે બે બહેનો બેઠી હોય ને તો બધું પૂછી લે, કયે ગામ જાઓ છો, પિયર ક્યાં, સસરું ક્યાં, કુટુંબમાં કોણ કોણ છે, આમ ક્યાં ગયા હતા, હવે ક્યાં જવાનું, ત્યાંથી ત્યાંની ટિકિટ કેટલી થાય, બધું પૂછી. સરનામું લઈ લે, સરનામું આપી દે. અને એક પ્રશ્ન ખાસ પૂછે, સાસુ બેઠા છે? અને જો બેઠા હોય તો પેલી એવી નારાજ થઈને કે હા હજી તો અમારે ઉપાધિ છે, મૂળ એમ કહેવા માંગતી હોય. અમારા ગામમાં અમારે ઘરે જ આવજો એમ. એટલી બધી આત્મીયતા બહેનોમાં આવી જાય અને પુરુષોમાં આવું નહીં.
પુરુષો તો બસમાં બેઠા હોય તો સામસામે આંખું કાઢતા હોય, કાંઈ લેવા દેવા. આપણો હાથ અડી જાય તો આમ. પુરુષોમાં એ લાગણી જ નહીં, બહેનોમાં ગમે તેવી પરિચય મેળવી લે બેન. સાચું ખોટું મેં તે દિવસે દૂધની વાત કરી ને, એવું ખબર નહીં ક્યાંથી પરિચય પ્રાપ્ત કરે. અમારો ખરેખર અનુભવ છે, આ કઈ વિનોદ નથી. બસમાં કે ટ્રેનમાં ક્યારેક મુસાફરી કરવાનું આવે ને તો પુરુષો જોઈને કંઈ પૂછે નહીં, તો એમ માને કે હશે કોઈ. બહેનો જય શ્રી કૃષ્ણથી શરૂઆત કરે એટલે અમે સમજી જઈએ કે આ પીરિયડ 35 મિનિટ કરતા વધારે ચાલવાનું. બાપજી કયું ગામ? એટલે ગામનું નામ આપવાનું. એ ગામ કયા જિલ્લામાં આવ્યું? જિલ્લાનું નામ. આમ ક્યાં જાઓ છો? એટલે જ્યાં જતા હોઈએ એ ગામ નામ આપવાનું. કથા કરો છો? કહીએ હા. રામાયણની કે ભાગવતની? એટલે કઈ રામાયણ. ક્યારે શરૂ થવાની છે? એટલે શરૂઆતની તારીખ ને પછી પૂર્ણાવતીને આપી જ દઈએ, કારણ કે અમને ખબર હોય પૂછશે આ દિવસે પૂર્ણાવતી. એ કથા પૂરી થયા પછી બીજે ક્યાં કથા છે? એટલે એના પછીની જ્યાં કથા હોય એ ગામનું નામ આપવાનું. આમ નામ કથા જ કર્યા કરો છો, બીજું કઈ કરો? લે આ તો જાણે અમે ગુનો કરતા હોઈએ, પેરોલ ઉપર છૂટ્યા હોઈએ ને જાણે અમને આવા પ્રશ્નો. અત્યાર સુધીમાં કેટલી કથા કરી, તમે ભણ્યા કેટલું, તમારા ગુરુ કોણ? પહેલેથી કથા જ કરો છો કે આના પહેલા કઈ બીજું કરતા હતા? બા બાપુજી બેઠા છે ઘરમાં, બધું પૂછી લે. ત્યાં સુધી વાંધો નહીં, પણ એક પ્રશ્ન એવો પૂછે, એક કથા કરો એટલે રૂપિયા કેટલા મળે? આના રૂપિયા કેટલા આપી શકાય કથા? પણ ત્યાં સુધી વાંધો નહીં. પછી છેલ્લો પ્રશ્ન એવો પૂછે, ઠીક છે ચૈત્ર મહિનો છે, હાંકે રાખો. આ બધું અમે હાંકે રાખવા નીકળ્યા છીએ. પણ બહેનોની લાગણી છે, એનો ભાવ છે, એટલે બધું પૂછી. જનકપુરની મહિલાઓએ રામ પરિચય પ્રથમ પ્રાપ્ત કર્યો. એનો બીજો અર્થ રામાયણના ઉત્તરકાંડમાં એમ લખ્યું છે, ભક્તિ એ સ્ત્રી છે, જ્ઞાન એ પુરુષ છે. ઈશ્વરનો પરિચય ભક્તિ જલ્દી પ્રાપ્ત કરી લે છે. પુરુષો પરમાત્માને જોઈ શકે પણ પૂર્ણ પરિચય તો ભક્તિ જ કરી શકે, એમ ગોસ્વામીજીનું માનવું. ત્રીજું કારણ, પુરુષો નીચે ઊભા છે એટલે મેળવી શક્યા નહીં, સ્ત્રીઓ અટારીમાં ઊભી છે. ઈશ્વરનો પરિચય એને જલ્દી મળે જેની સાધનામાં જેટલી વધારે ઊંચાઈ. બહેનો બધી ઊંચાઈ ઉપર છે એટલે વધારે પરિચય પ્રાપ્ત થયો. પણ એક ત્રીજું, ગામના બાળકો રામજીને પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે હાથ પકડી પકડીને વાળતા હતા. અહીંયા ફલાણી દુકાન, આ પહેલો ચોક, આ ફલાણું, આમ બધું કહેતા હતા. એનો અર્થ એમ થયો કે જ્ઞાન દર્શન કરી શકે, ભક્તિ પરિચય મેળવી શકે, પણ ઈશ્વરને પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે વાળવા હોય તો બાળક જેવા નિખાલસ જ થવું પડે. જ્યાં સુધી બાળક જેવું હૈયું નિખાલસ ન બને ત્યાં સુધી પ્રભુને મોડ ન આપી શકાય. આમ ભગવાન આખા નગરને રૂપમાં ડુબાડતા પૂર્વ દિશામાં ગયા, જ્યાં ધનુષ યજ્ઞનો મોટો મંડપ બનાવવામાં આવેલો. ભગવાન બધું લક્ષ્મણને બતાવે અને પછી સંધ્યાનો સમય થતા ભગવાન બધા બાળકોને મીઠા શબ્દો કહી સંધ્યાના સમયે પાછા આવ્યા. વિશ્વામિત્રજીને વંદન કરી ભગવાને સંધ્યા વંદન કર્યું. સંધ્યા કરીને રાત્રિએ બાપજીની સાથે કંઈ વેદાંતનો વાર્તાલાપ અને ગુરુદેવને સુવાનો સમય થયો ત્યારે બંને ભાઈઓ ગુરુદેવના ચરણની સેવા કરે. ગુરુદેવ બાર બાર આગ્રહ કરે, રાઘવ અબ સો જાઓ. બંને ભાઈઓ શયન કરવા ગયા ત્યારે રામજીના ચરણની સેવા લક્ષ્મણજી કરે. ભયથી સેવા કરે છે, ડર લાગે છે. ભગવાનને વધારે દબાવીશ, ભગવાનને પીડા થાય તો, ધીમે ધીમે ચરણ દબાવવું અને થાક ન ઉતરે તો, એવા ભાવ અને ભયથી ચરણની સેવા કરે લક્ષ્મણજી.
बार बार राम जी आग्रह करे लखन अब सो जाओ सो जाओ। लक्ष्मण जी पण प्रभुना रूपने हृदयमां उतारी અને જનકપુરના એ મહેલના શયન કક્ષમાં લક્ષ્મણજી પણ પ્રભુ સ્મરણ કરતા કરતા વિશ્રામ કરે છે।
બહાર પડે છે, સૌ પોતપોતાનું નિત્ય કાર્ય કરે છે. વિશ્વામિત્ર મહારાજની આજ્ઞા લઈ રામજીએ કહ્યું, બાપજી આપ કહેતા હો તો અમે પૂજા માટે પુષ્પો ચોટી આવીએ. આજ્ઞા મળી છે. બંને ભાઈઓ જનક મહારાજની પુષ્પ વાટિકામાં પુષ્પો લેવા માટે આવ્યા છે. સૂર્યનારાયણનો ઉદય થઈ ચૂક્યો છે. સુંદર બાગ છે, ચારે બાજુ આંબાવાડી છે, વચ્ચે એક સરોવર છે. સરોવરમાં સંતના હૃદય જેવું જળ ભર્યું છે અને એ સરોવરને કિનારે માં પાર્વતીનું ભવાનીનું એક સુંદર મંદિર છે. ગોસ્વામીજી કહે છે, રામ અને લક્ષ્મણ આવ્યા. રામાયણમાં બે પુષ્પ વાટિકાનું વર્ણન છે. એક જનકની પુષ્પ વાટિકા અને બીજી રાવણની અશોક વાટિકા. બંનેના કેન્દ્રમાં શ્રી સીતાજી છે. પણ ફરક એટલો, રાવણની પુષ્પ વાટિકા એક ભોગીની વાટિકા, જનકની પુષ્પ વાટિકા એક યોગીની વાટિકા. પરિણામ એ આવ્યું કે યોગીની વાટિકા સલામત રહી, ભોગીની વાટિકા હનુમાનજીએ ઉખેડી નાખી. પુષ્પ વાટિકામાં સંયોગ થયો રામનો અને સીતાનો, અશોક વાટિકામાં વિયોગ થયો. सुंदर बाग છે, हर किस्म के पौधे, हर किस्म के पुष्प खिले हैं. राम અને લક્ષ્મણ આવે છે. લક્ષ્મણજીએ થોડી ઉતાવળ કરી બગીચામાં જવાની, પણ રામજી અટકાવીને કહ્યું, લખન માળીઓને પૂછ્યા વગર અંદર ન જવાય, મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન છે. લક્ષ્મણજીએ દલીલ કરી કે આપણે રાજ્યના મહેમાન છીએ, આપણે રાજ્યના કોઈ પણ પ્રદેશમાં જઈ શકીએ. બોલે નહીં, બગીચાના સાચા રક્ષક માલી ગણાય અને માળી આજ્ઞા આપે એ પ્રમાણે જવું જોઈએ. એક એક મર્યાદા રામજી પાળે છે. પૂછ્યા વગર બાગમાં પગ ન મૂક્યો. નાની જગ્યાએ કૃષ્ણ હોય તો ક્યારનો ફૂલ લઈને પાછો આવ્યો. પણ રામજી બધી જ મર્યાદાનો નિર્વાહ કરે. માળીઓ દોડતા દોડતા આવ્યા. ભગવાને કહ્યું, અમારે પૂજા માટે પુષ્પ જોઈએ, અંદર આવીએ. માળીઓ નાચવા લાગ્યા કે ગઈકાલે અમે બાગમાં હતા, આપના દર્શન નહોતા કરી શક્યા, આજ ભીડથી બચીને અમે એકલા આપના દર્શન કરીશું. આવો અમે માળાઓ બનાવી આપીએ, પુષ્પો ચૂંટી આપીએ. ભગવાને કહ્યું, ધન્યવાદ, બાકી પૂજાના પુષ્પો અમે જાતે જ ચૂંટીશું. આદેશ મળ્યો છે. બંને ભાઈઓએ બાગમાં પ્રવેશ કર્યો. સવારના સૂર્યનારાયણના પ્રકાશથી અનેક કળીઓ ખીલી હતી, પણ હજી અમુક કળીઓ નહોતી ખીલી. એ રામના દર્શન કરીને ખીલવા માંડી. બાગમાં બહાર આવી ગઈ. બાગમાં જાણે ચારે બાજુ ખુશ્બુ ફેલાઈ ગઈ. રામ અને લક્ષ્મણ બગીચામાં પુષ્પો ચૂંટવા લાગ્યા. એ જ વખતે ગોસ્વામીજી પ્રસંગ લઈ આવ્યા. શ્રી સીતાજીને એની માતા સુનૈનાએ કહ્યું, બેટી સખીઓની સાથે માં ભવાનીની પૂજા કરવા માટે બગીચામાં જઈ આવો. સખીઓના વૃંદની સાથે જગદંબા સીતા આજ દુર્ગાની પૂજા માટે આવે છે. તુલસીદાસજી અહીંથી સીતાજીનો પ્રવેશ રામાયણમાં બતાવે છે. અહીંથી રામાયણમાં સીતાજીના પાત્રનો આરંભ થાય છે. એટલા માટે એક બાર ભાવ और श्रद्धा के साथ हम जानकी जी का जय जयकार करें. बोलिए मिथिलेश किशोरी की श्री સીતા જગદંબા ભવાનીની પૂજા કરવા માટે આવે છે. 8 સખીઓ સાથે, બે આ બાજુ, બે આ બાજુ, બે આગળ, બે પાછળ. આ તો રાજકન્યા છે. ગોસ્વામીજીએ સીતાના પ્રવેશને શબ્દ દેહ આપતા લખ્યું છે, તેહી અવસર સીતા તહ આઈ. सब गाइए, सीताजी प्रवेश कर रही हैं, मानो बाग में बहार आ रही हैं. राग का नाम भी बहार है. सब गाइए चौपाइयां इस राग में. तेगी अवसर सीता गिरिजा पूजन जननी पठाई. गिरिजा पूजन जननी पठाई. गिरिजा पूजन जननी पठाई. अवसर सीता तुम्हारी.
अवसर सीता कहाँ तेरी गिरिजा पूजन जननी पठाई સીતાજીની સાથે 8 સખીઓ પણ કેવી સયાની છે, समझदार છે, विवेकी છે, उटपटांग नहीं। आ रही हैं वैदेही। बाग में प्रवेश किया अभी श्री सीता जी ने बाग में प्रवेश करी सरोवर में स्नान કર્યું અને ગૌરીના મંદિરમાં જઈ ભવાનીની પૂજા કરવા લાગ્યા છે સીતાજી। પણ બન્યું એવું, ગોસ્વામીજી કહે સીતાજીની સાથે સખીઓ હતી, એમાંની એક સખી છૂટી પડી ગઈ, બગીચો જોવા પાછળ રહી ગઈ। એ બગીચાને જોતા જોતા રામને જોઈ ગઈ। राम दर्शन करता भाव विभोर बनेली ये सीता नी सखी दौड़ती मंदिर में आई। सीताजी ने कहवा लगी, हे सीते भवानी नी पूजा तो पछी पण थशे, चाल पेला राजकुमारो बाग जो आया छे। देखन बाग कुंवर दो आए, देखन बाग कुंवर दो आए, देखन बाग कुंवर दो आए। पय किशोर सब भांति सुहाए, पय किशोर सब भांति सुहाए, देखन बाग कुंवर दो आए। કેટલી હોશિયાર સખી છે। એમણે સીતાજીને એમ ન કહ્યું કે રામ ફૂલ તોડવા આવ્યા, ફૂલ લેવા આવ્યા એમ નથી કહ્યું। દેખન બાગ કુંવર દો આયા, બગીચો જોવા આવ્યા। હકીકતમાં કઈ જોવા નથી આવ્યા, પુષ્પ લેવા આવ્યા। પુષ્પ ચૂંટતા હતા એ દ્રશ્ય જોયું સખીએ, છતાં કહ્યું બગીચો જોવા આવ્યા। કારણ સખી એમ ઈચ્છે છે કે જો હું સીતાને એમ કહીશ કે રાજકુમારો ફૂલ તોડવા આવ્યા છે, ફૂલ લેવા આવ્યા છે, તો કદાચ સીતાના માનસમાં રામની પ્રતિષ્ઠા ઘટી જશે। સીતા એમ માનશે કે હવે જાતે ફૂલ તોડવા આવ્યા હોય રાજકુમારોમાં હોય શું, સાચા રાજકુમારો હોય તો એને નોકર ચાકર ફૂલ ન છૂટી જાય। એટલે રામની પદવી સીતાના માનસમાં ઘટે નહીં, એટલે એમ કહ્યું ફૂલ તોડવા નથી આવ્યા। देखन बाग कुंवर दो आए, બંને કુંવર બાગ જોવા આવ્યા છે। કિશોર અવસ્થા છે, દરેક રીતે સુંદર છે બંને। શું કહું સીતે? ઓ સીતાએ કહ્યું તું યારને જોઈને આટલી બધી પ્રેમ વિભોર બની તો કમસે કમ બતાવ તો ખરી એનું રૂપ કેવું છે। સીતાએ સખીને પ્રશ્ન પૂછ્યો, બોલે કેમ વર્ણન કરી શકું? દૂર કીની કહું બખાની, श्याम गौर की कहूं बखानी, वीरा अनयन नयन बीनु बानी, वीरा अनयन नयन बीनु बानी, श्याम गौर की बखानी, श्याम गौर की बखानी। सखी कहवा लागी एक श्याम છે, એક ગૌર છે, કેમ વર્ણન કરું? કારણ કે આંખે એને જોયા પણ આંખને જીભ તો નથી, જીભ વગર બિચારી શું બોલે? આને જીભ વર્ણન કરી શકે પણ એને આંખ નથી, જોયા વગર શું બોલે? દેવી રામનું રૂપ ઇન્દ્રિયોનો વિષય નથી, એ તો ગોપાર છે। ચાલ તને બતાવી દઉં। સીતાજીને કહ્યું છે તું પોતે જ જોઈ લે વૈદેહી। બસ સખીને આગળ કરી
सीताजी पाछळ राम दर्शन माटे निकळ्या छे। ध्यान देना इस कथा में। आ बगीचामां सीताजीने राम दर्शन थया छे। આપણે પણ રામ દર્શન કરવા હોય તો સીતાજીએ જેટલા પગલા ભર્યા એટલા આપણે પગલા લેવા જોઈએ। સૌપ્રથમ સીતાજીએ શું કર્યું? બગીચામાં ગયા। બીજું કામમાં સ્નાન કર્યું। ત્રીજું કામ ભવાનીની પૂજા કરી। આ ત્રણ વસ્તુ સીતાજીએ કરી। ત્યાં એક સખી દોડતી આવી અને એમણે એમ કહ્યું કે ચાલ હું તને રામને દર્શન કરાવું। તો બગીચામાં જેને ઈશ્વરના દર્શન કરવા હોય એને પહેલા બાગમાં જવું જોઈએ। બગીચો એટલે રામાયણમાં એમ લખ્યું છે, સંત સભા ચહુદીસી અમરાઈ અને શ્રદ્ધા ઋતુ વસંત સમગાય। બગીચો એટલે આંબાવાડી એટલે સંતની સભા। જેને ઈશ્વર દર્શન કરવા હોય એને પહેલું સંત સંગ કરવો। બગીચામાં જવું એટલે સંતોના સંગમાં જવું। આ પહેલું કામ। સત્સંગ રામ દર્શનનું પ્રથમ સોપાન। પણ કેવલ સંતોની સાથે રહીએ, સત્સંગ કરીએ એટલું જ પૂરતું નહીં। સીતાએ સરોવરમાં સ્નાન કર્યું, એનો અર્થ સરોવરનું જળ એ સંતનું હૃદય છે। સંતના હૃદયમાં સ્થાન મેળવવું। સત્સંગ કરતા કરતા જીવન એવું નિર્માણ કરવું કે કોઈ સંતના હૃદયમાં આપણને જગ્યા મળે। ખાલી સંતોની સાથે ફોટા પડાવી લઈએ એટલું પૂરતું નથી। જીવન એવું નિર્માણ કરીએ કે કોઈ સંત આપણને યાદ કરે। સાધના પંથમાં એવો એક અભિપ્રાય છે કે કોઈ સંત સંધ્યા પૂજામાં આપણને યાદ કરે તો સમજવાનું આપણા બહુ સદભાગ્ય। जीवन एवं बनाओ कि कोई संत संध्या पूजा में एना भजन में आपने याद करे, दुआ दे। तो प्रथम सत्संग करवानो, बीजू संतना हृदय में स्थान मळे एवं जीवन निर्माण करवानुं अने पछी भवानी पूजा करी। भवानी एटले भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी एटले साक्षात श्रद्धा। आ बे वस्तु करवाथी, सत्संग करवाथी, संतना हृदय में स्थान मेळववाथी जीवन में साची श्रद्धानी पूजा शुरू थाय अने साची श्रद्धानी पूजा शुरू थशे एटले कोई ने कोई सद्गुरु आवीने आपणने कहेशे के चालो राम दर्शन करावी दो।